बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वे रहे हो तुसी अपना सुर्खियां चैनल ते मैं तुहाडा मेज़बान दिशार भरावां वास्ते रोज़ाना की नवीं तो नवीं ते अच्छी वीडियो लैके हाज़र हो भी उम्मीद करना इंशाअल्लाह भरावां नूं वीडियो पसंद आती है। वीडियो नूं लाइक भी कर दो, वीडियो नूं शेयर भी कर दो। सब तो पहला अपने चैनल नूं करना सबसक्राइब ते बैल आइकन का बटन जरूर दबा लेना ताकि साडी आने वाली नवीं तो नवीं वीडियो जिहड़ी है भरावां तक बसानी पहुँच सके। वीडियो जी बना लगे वीडियो भाई शौक की अगे तुम एक वीडियो वेखी है, लेकिन वो वीडियो पिंड की सी डंगर के हवाले ही सेल के हवाले ना। अज अलहमदुलिल्लाह वीडियो उन्होंने दूसरी है, लेकिन अज गुजरात शहर के दो डेयरी फार्म ने, लेकिन एक डेयरी फार्म वो जरा सेल करना चाहते हैं टोटल सारा, जिदे तकरीबन 30 ने मझां या 20 ने या 40 ने। गलबात असी सारी भाई शौक ना करा दे। बाकी डेयरी का लोकेशन है जिला गुजरात शहर GT रोड के उत्ते ईदगाह के नाल जिहड़ा ना गला ढलदा, उस गले दे विच अगे नाइयां वाला कब्रस्तान है, उन्होंने क्रॉस करके तकरीबन 2 किले अगे आके चौधरी डेयरी फार्म भाई शौक का डेयरी फार्म है, उत्थे बंदा आ सकता है। बाकी फिर भी जो किसी भरा नूं समझ ना आवे भाई शौक का इंशाअल्लाह असीं नंबर अगे भी सारे ने स्क्रीन से लाने, हुण भी भाई शौक का लां दे वो भाई शौक को लोकेशन भी मंगा सकता है, आना चाहे तो एड्रैस भी पहुँच सकता है। बाकी जिहड़ी डेयरी फार्म की गलबात है सारी असी भाई शौक नाल करां दे। किन्नियां मझां ने जिहड़ियां सारियां दा करना जे या एक दो जिहड़ी भी गलबात है जिहड़े भरा ने लैनी चाहिए वो भाई शौक नाल राबता कर सकदा। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई शौक सुनाओ क्या हाल है? भाई शौक पहला तो सुनाओ जी पिछली वीडियो पिंड वाली जेडे डंगर बेचने है कैसा रहा दा रिजल्ट? जी माशाल्लाह बन रहा है जी। काफ़ी जी साड़ी मझां उत्ते विकियां ने, गावां भी विकियां ने, कोई वो नहीं जिहड़ियां सी नहीं भी सी चाड़ियां वीडियो चो भी साड़ियां काफ़ी जी। वो वीडियो के रेफरेंस नाल बंदियां ने बाद च तुहाडे को वीडियो मंगा के वो लैके गए या फिर वो WhatsApp ते मैनूं पुछ लैंदे सी, मैं WhatsApp ते उन्हां नूं होर भेज दिंदा सी जिहड़ियां नवीं मझां आउंदियां सन इत्थे डेयरी विच सन वो काफ़ी सेल होईयां ने जी। कित्थे तक गईयां ने? कोई मनसेरे गईयां जे, कोई रावलपिंडी गईयां जे, कोई लाहौर भी गईयां ने, काफ़ी जेहड़े ने जी मुख्तलिफ जगह ते गईयां ने। वो अपने पिंडां दे लोक ने जिन्हां ने खड़ियां ने। हुण भाई पूरा डेयरी फार्म बेचना जी? पूरा डेयरी फार्म बेचना है क्योंकि असी इत्थे नहीं दो डेयरी फार्म ने साडे कोले दो जगह ते नहीं पहुंचे जी। गुजरात च तुहाडे दो ने? जी। दूजा केड़ी जगह ते जे? दूसरा जेड़ा वो उधर है सब्ज मंडी वाल जी। ऐसे डेयरी फार्म ते किन्ने जानवर जे जेड़े मझां गावां या माली भी नजर आउंदा पे? ये 22 मझां जे जी, एक माली जे जी ते 4 गावां ने। 4 गावां ने जड़ियां इत्थे सेल। और इस डेयरी दे विच सारा कोई हर चीज़ मौजूद है, टोके कंडे हर चीज़ दे विच जो हुंदा ने डेयरी च हर चीज़ मौजूद है। हर चीज़ मौजूद है तो असी हर चीज़ वेची मुकम्मल देंगे जी। जो भी जिस तरह की भी साडे नाल किसी की गल होए जी वो पूरा डेयरी फार्म लै सके। ते दुध जेड़ा साडा 120 रुपए किलो इसी जगह डेयरी दे विच सारा विकदा है जी। ते दुध साडे कोल अजे तक नहीं पूरा होया डेयरी दे उत्ते वेचदे या इत्थे दुध जेड़ा सारा घरां वाले बंदे आके ले लोकल जेड़े ने वो लैके जांदे ने घरां दे सब आके जितने भी बंदे सब इत्थों आके खड़दे ने। सुबह भी इत्थे विक जांदा, शाम नूं भी इत्थे 120 रुपए किलो 120 रुपए किलो इत्थे डेयरी दे बेचदे हो ते माशाल्लाह सारा माल ताज़ा है जी। दो विच मझां हैं पछड़ा बाकी ताज़ियां ने, सब ताज़ी। करिए वीडियो शुरू फिर नाल वहाने गलबात जी असी आजो भाई शौक नाल करते रवांगे। नंबर 1 इत्थे बिलाल वहाई आओ जी भाई तुसीं जरा घुमाई नूं इधर लाई आओ उस साइड ते दोवें साइडां बिलाल वहाई आउंदा। आ जाओ भाई शौक तुसीं आ जाओ। नंबर 1 आ गई जी। हाँ जी भाई शौक बनाई आओ नंबर 1 का केस हिसाब किताब है, सूई है पता जो ना सारा किन्ना को दुध देंदी पी है, कदों की सूई है मगर केस हो मगर कट्टा जे दुध इस टाइम 14 किलो दुध 15 दे चले जी। दूसरी और सील सा हुए सोनी माशाल्लाह पहले ने दूसरे सूए दुध 14-15 किलो है सो मगर कट्टा सो रत सट गई है, रात जेड़ी सट दी है भी ठीक हो गया जी। लो जी अगे नंबर 2 दूजी
ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ 2 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ 4 ਜੀ। ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੱਜੀ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਜੀ ਸੂਈ ਜਾਂ ਜੀ ਕੋ 10 ਕੁ ਦਿਨ 11 ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੋਏ ਤਾਂ ਥੱਲੇ 12 ਕੁ ਕਿਲੋ 12 को किलो रात ये नहीं सटी मगर कट्टी सो मगर कट्टी सो सुवा किनवा जे सुआ दूसरा सुवा दूसरा दुध किन्ना दसिया जे दुध 12 को किलो सारी थल्ले पे सारी थल्ले आ जाओ जी अगे नंबर 3 झोटी पहला ने ना जी जे आए पहला झोटी है मुंह चो दोंदी है जी ते इनको को थोड़ा जिना ना लो पई है ते लो पई है जी दुध दे थल्ले जड़ा 11 12 किलो होगा 11 12 किलो ते इन्हें ये रात साथ नहीं सटी है जी ये भी कच्ची है मगर के ते ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਕੱਟਾ ਤੇ ਸਿੰਧਾਣੇ ਵਾਂਝ ਦੀ ਝੋਟੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚ ਦੋਂਦੀ ਹੈ जी मुंह च दोंदी है ये ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੱਟੀ बिल्कुल ये कट्टी है मुंह च दोंदी है मगर कट्टा दसिया जे ਜਾਂ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਜੇ मगर कट्टा आ जाओ जी जी नंबर आ गए जी 4 बोली बिल्कुल आराम नाल डरदियां पियां ने बंदे वेख के। हाँ जी नंबर 4 ਜੀ ਇਹ ਝੋਟੀ ਜਾਂ ਜੇ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਇਆ जी ਤੇ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਟੀ ਤੇ जी ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ 11 ਕਿਲੋ ਹੈਗਾ 12 सारी थल्ले ਸਾਰੀ सारी 6वां दिन ने सोए हैं ਜਾਂ ਸੋਹਣਾ ਚਵਾਏ ਸਾਣਾ ਲਾਏ जी बोली ਬੋਲੀ सुबह किन्नू है ਸੁਆ ਦੂਸਰਾ ਹੋਵੇ ਦੀ दूसरा ਜੀ दूसरा सुबह ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ दूसरे हो गए जी ठीक हो गया जी बोली वहाया थे आओ जी अगे नंबर 5 आ गई जी आ गई जी नंबर 5 हाँ जी भाई स्वाद ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਮੱਝ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 27 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 28 दिन ਮੈਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ जी ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਡੇ ਦੇ ਪੀਦੇ ਦੀ ਇਹ लिबास थी जी ਸੋਹਣਾ ਚਵਾਏ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 16 ਕਿਲੋ ਹੈ 16 को किलो है ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ बच्चे नु छड़ के जी। बच्चा है सुन नाल ਜੇ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਜੇ कट्टी ਜੇ ਮਗਰ सुबह किन्नू आज ਸੂਏ ਤੀਸਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੌਥੇ ਹੋਵੇ ਦੀ तीसरे या चौथे दुध 16 किलो ਦੁੱਧ 16 ਕਿਲੋ ਪੂਰਾ पूरा जिदा दिल करदा आके अपनी चौक के तसल्ली कर ले ठीक हो गया अगे आ गई जी नंबर 6 जान दो जी नंबर 6 हाँ जी भाई चौक नंबर 6 ਇਸ ਮੱਝ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੂਈ जी ਤੇ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਟਾ ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਕਿਲੋ 11 को किलो ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਸੂ ਸਾਈਕਲ जी सेकल ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲਾ ਚਵਾਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ जी मगर केसू ਮਗਰ ਕੱਟਾ कट्टा 2 महीने की सुई है ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਈ। किन्ना दुध पे दस दियो ਦੁੱਧ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ 11 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ 11 किलो सुबह किन्नू आज ਸੁਆ ਤੀਸਰਾ तीसरा अगे आ जाओ जी नंबर 7 नंबर 7 हाँ जी भाई चौक नंबर 7 ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ जी ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 16 17 18 ਕਿਲੋ ਹੈ ਜਾ ਮਰ ਗਏ ਆ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਪ ਕੇ ਦੇ ਦੇ 16 ਕਿਲੋ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ 2 ਦੰਦ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਦੋ ਦੰਦ ਡਿੱਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸੋਨਾ ਚਵਾ ਸੁਬਹ ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਸੂਏ ਵੇਦੀ ਪੰਜਵੇਂ ਵੇਦੀ ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜੀ ਚੌਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਂ ਛੇਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੰਦ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਦੁੱਧ 16 ਕਿਲੋ ਹੈ ਸੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨੰਬਰ 8 ਨੰਬਰ 8 ਇਹ ਜੀ। ਰਾਜੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ 22 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਨਾਪ ਕੇ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਾਈ ਦੇ ਥੋੜਾ ਥਣ ਨੂੰ ਜੀ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂ ਥਣ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਲੜੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿੱਲੜੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 16 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 16 ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਣਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 16 ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋ ਜੀ ਹਾਂ। 16 ਤੋਂ 17 ਕਿਲੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ 3 ਕੁ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਸੂ ਮਗਰ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੂ ਸਰ ਜਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਹੈ ਮਰਿਆ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਨੰਬਰ 9 ਜੀ ਇਸ ਮੱਝ ਜੀ। ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ 16 17 18 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਈਏ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਹੁਣ ਰਬਾਨ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਨਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਸਵਾਦ 8 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੋ ਸੁਬਹ ਕਿੰਨੂ ਹੈ ਸੂਆ ਦੂਸਰਾ दूसरा
ਸੁਆ ਦੂਸਰਾ ਅੱਗੋਂ ਬਾਕੀ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਬਣੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਂਦੀ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸੁਆ ਦੂਸਰਾ ਲਿਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 10 ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ 10 ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸੁਆ ਇਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਈਆਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਜੀ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਥੋੜੀ ਘਟੀ ਹੁਣ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ 10 ਨਹੀਂ ਤੇ 9 ਪੱਕਾ ਜੀ ਜਾ ਸੁਮਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਆ ਕਿੰਨੋ ਹੈ ਸੁਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ 7ਵੇਂ 6ਵੇਂ 5ਵੇਂ ਕਨਫਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੰਦ ਸ਼ਾਨ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 11 ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 11 ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸੁਹਾਗ ਨੰਬਰ 11 ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਹੈ ਸੂਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੋਏ 4 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸੋਇਆ ਪਿਛਾ ਮੋੜ ਲਿਓ ਜੀ 4 ਤੋਂ ਜਾ ਐਸੋ ਮਗਰ ਜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾ ਮਰ ਗਏ ਆ ਕੱਟੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਸੂਏ ਦੂਸਰੇ ਸੁਬਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਸੁਹਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਜ਼ੀ ਲਈ ਜੇ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਾਜ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਚੋਲ ਲਵੇ 12 ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 12 ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੋਏ ਆ ਬਾਕੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 12 ਇੱਥੇ ਵਹਾ ਲਓ ਇਹ ਝੋਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਕਿਲੋ ਮੌਜੂਦ ਪੱਕਾ ਜੀ ਕੱਟੀ ਇਹਦੀ ਮਰ ਗਈ ਜੀ ਸੀਲ ਸਾਊ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਸੂਈ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਚਾ ਸੱਟ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਗਈ ਹੈ 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਾਲੀ ਨੰਬਰ 13 ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨੰਬਰ 13 ਤੇ ਮਾਲੀ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰੀ ਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡੇਰੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੱਝਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਭਾਵਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਭਾਵਲਪੁਰ ਵਾਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਦੋਂਦਾ ਚੋਗਾ ਇਹ ਚੋਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਚੋਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਵੱਖਰਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੰਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 14 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੇਰ ਮੱਝ ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 14 ਇਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋਇਆ ਜੀ 22 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਟਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਸੁਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਇੱਕ ਜੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ 12 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ 12 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੇਗੀ ਇਹ ਕੱਚੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 15 ਆ ਗਏ ਜੀ ਨੰਬਰ 15 ਹੋਰ ਕਰੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਹਾਗ ਨੰਬਰ 15 ਇਸ ਮਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਚ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਸਾਰੀ 24 ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 14 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟੀ ਮਗਰ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਜਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਹਾਗ ਨੰਬਰ 15 ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਜੀ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੱਲੇ 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਗਾ 15 ਕਿਲੋ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਸੋਨਾ ਲਾ ਚਵਾਏ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲੀ ਚਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜ ਨੀਲੀ ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 14 ਵੀ ਤੇ 15 ਵੀ 14 ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਮੱਝ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਇਆ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਟੀ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਟੀ ਮਗਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 16 ਖੋਲੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ 16 ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੱਝ ਸਾਡੀ ਜੀ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 21 ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ 21 ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਈ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 16 17 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ 12 ਕਿਲੋ ਦਿਨੀ ਟੁੱਟੀ ਇੱਕ ਸਾਲ 12 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸੋਏ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਏ ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਸੁਹਾਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ 14 ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋ
ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਸਾਡੀ ਮੱਝ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜੇ ਕੇਸ ਮਗਰ ਹੋਣ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਸੀ ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਜੀ ਸੁਬਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਧਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ 10ਵੇਂ ਸੂਏ 10ਵੇਂ ਸੂਏ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ 17 ਨੰਬਰ 17 ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ਵਾਨ ਨੰਬਰ 17 ਜੀ ਇਹ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸੂਇਆ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਟਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ 15 ਕਿਲੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 15 ਕਿਲੋ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਬਾ ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ 17 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅੱਗੇ 18 ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ 18 ਇਹ ਝੋਟੀ ਜੀ ਪਹਿਲਣ ਜੀ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ ਪੀੜੇ ਛੱਡੇ ਦੀ ਲਿਬਾਸ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ 16 ਕਿਲੋ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਜੀ ਦੋ ਟਾਈਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਦੋ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 16 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਣ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੋਕੀ ਹੈ ਚੋਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛੇਗੀ ਹੈ ਚੋਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਛਿੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੋ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ 16 ਕਿਲੋ ਦੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਚਾਵਤ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਜੀ ਜੀਚਾਵਤ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ 18 ਦਾ ਨੰਬਰ ਜੀ 18 ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 18 ਨੰਬਰ 18 ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਵੀ 18-20 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦਰੀ ਪਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਈ ਹੋਇਆ ਸੂਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੂ ਸੱਟੀ ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸੱਟੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਦਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਵੀ 10 ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ ਥਾਣ ਸਹੀ ਸੋ ਥਾਣੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੇਕਰ ਸੇਕਲ ਹੁਣ ਤਿੱਲੜ ਤਿੰਨ ਥਾਣੀ ਸੋ ਤਿੰਨ ਥਾਣੇ ਤਿੰਨ ਥਾਣ ਜਾ ਸੋ ਜਾ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਮਗਰ ਕਟਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਸੂਈ ਹੋਇਆ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੱਟੀ 19 ਨੰਬਰ 19 ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 19 ਤੇ ਇਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣਿਆ ਮਿਣੀ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਓ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਬਾ ਚੌਥਾ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ। ਤੀਸਰੇ ਸੂਏ ਸਿੰਘ ਹਲਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹਲਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜੀ। ਆਹੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ 14 ਕਿਲੋ 14 ਕਿਲੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਜੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਗਰ ਕੇਸੋਂ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਕੱਟਾ ਜੀ ਕੱਟਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੀਣੀ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 19 19 ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 20 ਹੈ 20 ਆ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ ਨੰਬਰ 20 ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਝੋਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ 12-13 ਕਿਲੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 12-13 ਕਿਲੋ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਸੂਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੂਈ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਾ ਹੈ ਸੋਨਾ ਜਿਆ ਕੱਟਾ ਹੈ ਜਨਾ ਕੱਟਾ ਮਗਰ ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ 12-13 ਕਿਲੋ ਹੈ ਐਸੋ ਨੰਬਰ 20 ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 21 ਨੰਬਰ 21 ਆ ਗਏ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਝੋਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜੀ ਪਲੱਸ ਦੋ ਵੀ ਸੀ ਚੁੰਗਿਆ ਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਸੋਨਾ ਤੋਂ ਗੱਬਣ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਬਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ 18-15-18 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ 15-18 ਦਿਨ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬੇਸਾਬੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੋੜਾ ਪਿਛਾਂ ਤੱਕ ਜੀ। ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਛੱਡਦੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਕੋਟ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਫੇਰ ਟੁਰ ਕੇ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਵਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਉਹ ਭਾਈ ਚਵਾਕ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਆਗੇ ਜੀ ਨੰਬਰ 22 ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਚਵਾਕ ਨੰਬਰ 22 ਜੀ ਇਹ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਰਾ ਜੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸੂਟ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਛੇਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੋਏ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਸੂ 6 ਕਿਲੋ 6 ਕਿਲੋ ਦੋ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਮਗਰ ਕਟਾ ਸੂ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਸੁਬਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੰਦ ਸ਼ਾਨ ਠੀਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਕੈਮ ਸੋਨਾ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁੱਧ 6 ਕਿਲੋ ਮਗਰ ਕੱਟਾ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੇ ਜੇ ਸੋਏ ਆ? 6 ਦਿਨ ਹੋ 6 ਦਿਨ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਨੰਬਰ 23 ਤੇ ਗਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ਵਾਬ ਨੰਬਰ 23 ਬਣਾਓ ਜੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਰਸੀ ਨਸਲ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਚਦੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਕੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਛੜਾਂ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ 25 ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋ ਪਈ ਦੇ
ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੋਇਆ 7 ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ 16 17 18 ਸ਼ਾਇਦ 20 ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ, ਪੂਰਾ ਕਰੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹਿਜ ਸੂਈ। 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੂਆ ਤੀਸਰਾ ਤਿੰਨੇ ਸੂਏ ਘਰ ਹੀ ਚੁੰਗੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ 20 ਜਾਂ 25 ਜਿੰਨਾ? ਇਹ 25 ਦੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, 25 ਦੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੋਈ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਪੈਣਾ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆਖਰੀ ਚੋਈ ਹੈ। ਨੰਬਰ 24 ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਗਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ 20 ਤੋਂ 22 ਕਿਲੋ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮਦੀ ਪਿਆਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਮਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ 12 13 ਕਿਲੋ 12 13 ਕਿਲੋ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਸੋਈ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਰੜੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਰੜੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਬਣੀ। ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ? 12 13 ਕਿਲੋ ਮੌਜੂਦ। ਦੋ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਜਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਨਾਲ ਕੋਈ? ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕੋਨੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਵੀ। ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਛੜੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਅੱਗੇ 25 ਨੰਬਰ 25 ਦਾ ਫੇਰ ਗਾ। ਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ਵਾਬ। ਇਹ ਰੈਡੀ ਜੇ ਕੱਢਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੇ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ 20 ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ, 25 ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜੀ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੁਣ ਜੀ। ਤੇ ਛੱਡੀ ਵੀ ਸੀ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ 25 20 25 ਕਰ 26 ਕਿਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੂਏ ਸੋਣਾ ਸੋ? ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡੇਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜੇ ਸੂਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। 5 ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੱਢਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਥੋੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 20 ਕੱਢਦੀ ਹੈ, 25 ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਪਤਾ ਕਈ 10 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਕਈ 9 ਜੀ। ਜੀ। ਬਾਕੀ ਪੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਚ ਦਿਹਾੜੇ 15 20 ਕੱਢ 15 20 ਕੱਢ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਕੋਲੇ ਦੋ ਉੱਤੇ ਕੇ ਤੇ ਦੋ ਥੱਲੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 20 ਜਾਂ 25 ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਢ ਜਾਏ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 26 26 ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨੰਬਰ 26 ਆ ਗਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। 27 ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ 27 ਇਹ 27 ਨੰਬਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦੁੱਧ ਹੈ 10 ਕਿਲੋ ਜੀ। ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬੱਚਾ ਜੀ ਜੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ। 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ 10 ਕਿਲੋ ਸੋ 10 ਕਿਲੋ ਸੋਵਾ ਕਿੰਨਵਾ ਸੋ? ਸੂਆ ਦੂਸਰਾ ਸੋਵਾ ਦੂਸਰਾ। ਸੋਵਾ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਪੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਲੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਡੰਗਰ ਟੋਟਲ ਇਹ ਜੀ 27 ਡੰਗਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਡੇਰੀ ਲੈਣੀ ਜੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਕੰਮਲ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਡੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਵਾਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਵਾਕ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚ ਟੋਕਾ ਕੰਡਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਲੋਟਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਟਾਲਾ ਪਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸ਼ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਡੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਜੇ 6 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 7 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। 6 ਮਣ ਤੋਂ 7 ਮਣ ਦੇ 7 ਮਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਹੋ ਦਿਨ ਦੇ ਸੇਲ ਇਹਨਾਂ ਡੰਗਰਾਂ ਤੇ? ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਨਾ 10 20 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਜੀ ਕਦੇ ਘਟ ਜਾਵੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਰਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡੇਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਆਂਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰੀਦ ਰਾਤ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸੈਟਅਪ ਇਹਦਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਫਾਲਤੂ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ 120 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ 120 ਰੁਪਏ। ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੇਟ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਡੇਰੀ ਦੇ ਕਦੇ ਹੈ ਜੇ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵਧੇ। ਦੁੱਧ ਵਧੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਵਾਈ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਵਾਈ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਵਾਈ ਲਾਣੀ ਹੈ ਚਵਾਈ ਲਾ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਛੱਪਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੀ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਚਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਵਾਈ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣੀ 7 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਪਛੜਾ ਨੇ ਦੋ ਮੱਝਾਂ ਪਛੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਥੱਲੇ ਵੀ 8 8 9 9 10 10 ਕਿਲੋ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਛੜਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਈਸ਼ਵਾਕ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਡੇਅਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਬਚਦਾ 1000 ਬਚਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚਤ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦੋਏ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਖਰਚਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਾ ਨੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਪੈਣੀ ਟੋਕਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਜੀ। ਟੱਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਲਟੀਆਂ ਹਰ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲੋਟਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹਰ ਜੀ। ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਦਲੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਸ਼ਵਾਕ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੀ ਜੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਸਮਾਗ ਬਦਲੀ ਹਾਂ, ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਸ਼ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 5 ਲੱਖ 7 ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਂਝ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਟਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹ- ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਡੇਅਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਡੇਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ 4 ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ 5 ਜੀ। ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ 6 ਜੀ। ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ 1 ਲੈਣੀ ਹੈ ਰਾਬਤਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ- ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਜੀ। ਸੁਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰੀਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 13ਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਾਂ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਮਨ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ